Good morning, students. So we are going to continue with our first chapter, and we are discussing the prerequisites. So the prerequisites means the basic things which you need to understand while learning the subject. Whether screen is visible clearly? Yes. Yes, sir. Yes. Okay, so we have started the discussion of prerequisites. We have discussed the scalar and vector quantities. We know that for complete description of scalar quantities, we have to specify only the magnitude. फक्त magnitude सांगावं लागतं scalar साठी. And for vectors, we have to specify magnitude as well as direction. Then the next prerequisite or the basic knowledge for understanding this subject is Newton's laws of motion, out of which we have discussed Newton's first law of motion. So Newton's first law of motion defines Inertia. Law of one inertia. important property, that is nothing but inertia. Have you written something? First law लिहून घेतलाय का? Nice, sir. Okay, so write down Newton's laws of motion. Write down Newton's laws of motion. In that, write down first point, Newton's first law of motion. Let me know one thing. जो बोलण्याचा स्पीड किंवा बोलण्याची जी आपली मेथड आहे, इज इट कन्व्हिनियंट फॉर यू? या पद्धतीने पुढे गेलं तर चालेल ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Write down the statement. Every body. Statement समोर दिसतं ते नोट करा. Every body continues. Every body continues in its state of rest. State of rest or of uniform motion or of uniform motion in a straight line, in a straight line, unless it is acted upon by an external unbalanced force. प्युअर ट्रान्सलेशन सांगतो, जर एखाद्या बॉडीवर आपण अनबॅलन्स्ड फोर्स अप्लाय केला नाही तर जी बॉडी रेस्ट मध्ये आहे ती रेस्ट मध्येच राहील, किंवा जी बॉडी युनिफॉर्म मोशन मध्ये आहे ती युनिफॉर्म मोशन मध्येच राहील. राईट डाऊन. Newton's first law of motion defines an important physical property, that is inertia. Newton's first law of motion defines an important physical property, that is inertia. What is inertia? Write down. Tendency of a body to continue its state of rest or motion. हे प्रत्येक बॉडीची टेंडन्सी असते की जर मोशन मध्ये असेल तर मोशन मध्ये राहावं, रेस्ट मध्ये असेल तर
रेस्ट मध्ये. दिस इज ऑल्सो ऍप्लिकेबल टू अवर अकॅडमिक्स. आपल्या अभ्यासासाठी हे लागू आहे. पण अभ्यासासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, इनर्शिया जो आहे म्हणजे नॅचरली कुणालाही काम करावं वाटत नाही, बरोबर आहे. सहजासहजी जर कुठलीही गोष्ट मिळाली तर प्रत्येकाला आवडते, बरोबर आहे. म्हणजे कदाचित उद्या मला पण आवडेल की सर्वांना 70 पैकी 70 मार्क मिळावे काही न शिकवता. ओके, अपेक्षा असणं काय चुकीचं नाही, बट प्रॅक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. सो वी हॅव टू अप्लाय एक्सटर्नल फोर्सेस, आणि एक्सटर्नल फोर्सेस जे आपल्यावरती ऍक्ट होतात दे शुड गिव्ह अस द प्रॉपर डायरेक्शन. आर यू गेटिंग? काय आयुष्यामध्ये या सर्व गोष्टी लॉज ज्या आहेत ते आपल्याला सुद्धा ऍप्लिकेबल आहेत. एक्सटर्नल फोर्सेस ऍक्ट व्हायला पाहिजेत, पण त्यांनी आपल्याला जी डायरेक्शन ऑफ मोशन आहे ती व्यवस्थित दिली पाहिजे. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. We have understood this example. Body at rest or body with equal and opposite forces will not move, but unbalanced forces can move the body. आणि जर मोशन मध्ये असेल तर त्याला रेस्ट मध्ये आणण्यासाठी सुद्धा अनबॅलन्स्ड फोर्सेस लागतील. ओके, राईट डाऊन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. Newton's second law of motion. The rate of change of momentum is directly proportional to applied force. Directly proportional to applied force. या निम्न वाक्याचा अर्थ लक्षात येतोय? मोमेंटम किंवा व्हेलॉसिटी मधला जो चेंज आहे हा कोणाला प्रोपोर्शनल आहे? अप्लाइड फोर्सला, कॉमा, अँड द चेंज म्हणजेच काय? चेंज ऑफ मोमेंटम. अँड द चेंज टेक्स प्लेस in the direction of applied force. Write down the formula for force. F is equal to m into E. Force is equal to mass into acceleration. तर याच्यावरून आपण डिफाइन केली क्वांटिटी कुठली? फोर्स ही क्वांटिटी डिफाइन झाली ऍज पर द सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ वरून काय डिफाइन झाली? इनर्शिया. We have understood also the interpretation of this law. So if we are applying the same force जर तुम्ही अप्लाय केला, if the mass is less acceleration will be more, and if the mass is more acceleration will be less, because force is the product of mass and acceleration. Next, if the mass is more you have to apply more force. If the mass is less you have to apply less force. Shall we continue? जर मास जास्त असेल तर फोर्स जास्त लावावा लागेल सेम ऍक्सिलरेशन मिळवण्यासाठी. जर मास कमी असेल तर फोर्स कमी लावावा लागेल. आणि मास हे बेसिकली काय इंडिकेट करतं तर इनर्शिया. इज इट अंडरस्टूड? म्हणजे एखादा व्यक्ती जर ऐकणार असेल तर त्याला समजावून सांगण्यासाठी एफर्ट्स कमी लागतात, येस ऑर नो. आणि जर एखादा व्यक्ती ऐकणार नसेल, इनर्शिया जास्त असेल तर फोर्स जास्त द्यावा लागतो. दीज आर सिंपल इंटरप्रिटेशन. आय विल नॉट डिस्कस अबाउट द थर्ड लॉ, आणि थर्ड लॉ सर्वांना समजतो. लिहून घेताय? Statement of the third law is, to every action there is an equal and opposite reaction. तर बेसिकली फोर्सेस जे असतात ते पेअर्स मध्ये ऍक्ट होतात, त्यांना आपण ऍक्शन रिएक्शन फोर्सेस असं म्हणतो. The simplest example is, if you are consider even a body at rest,
So one force acting is weight in the downward direction. And other is normal reaction acting in the upward direction. तर कुठलाही ऍक्टिव्ह फोर्स आपण बॉडीवरती अप्लाय केला तर रिएक्टिव्ह फोर्स जनरेट होईल. Every action there is an equal and opposite reaction. म्यूट करा. Or the forces will act in pair. याची बरीचशी एक्झाम्पल्स आहेत. The first one is rocket. The movement of rocket in upward direction. ही कशामुळे होते तर जे काय फ्युएल बर्न केल्यानंतर तयार होणारे हॉट गॅसेस किंवा एक्झॉस्ट गॅसेस असतात ते ऍटमॉस्फेरिक एअर वरती एक ऍक्शन फोर्स एक्झर्ट करतात आणि ऍटमॉस्फेरिक एअरनी जो काय रिएक्टिव्ह फोर्स एक्झर्ट केलेला आहे बिकॉज ऑफ विच रॉकेट विल मूव्ह इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अनदर सिंपल एक्झाम्पल यू कॅन सी द एक्झाम्पल ऑफ अ बलून. बलून मध्ये जर आपण एअर फिलअप केली असेल बरोबर आहे आणि ती एअर जर आपण रिलीज केली तर ऍटमॉस्फेअर मध्ये रिलीज होणारी जी एअर आहे बलून मधून ती ऍक्टिव्ह फोर्स एक्झर्ट करते आणि ऍटमॉस्फेरिक एअर ही बलून वरती रिएक्टिव्ह फोर्स एक्झर्ट करेल बिकॉज ऑफ विच द बलून विल हॅव मूवमेंट. Some other examples you can see. So if you throw a ball on a wall or ground, it bounces back. It comes back. It is because of the reactive force exerted by the wall or the floor. Another example, bullet which is fired from the gun. बंदुकीतून जर गोळी झाडलेली असेल तर बंदुकीला थोडासा बॅकवर्ड पुश येतो. ठीक आहे, हे फक्त आपण इमॅजिन करायचं, आपल्याला कोणी बंदूक देणार नाही. But you have to imagine this. Okay. One more example you can see, collision of the objects. दोन ऑब्जेक्ट जर एकमेकांना कोलाइड होत असतील तर ते एकमेकांवरती इक्वल अँड अपोजिट फोर्स एक्झर्ट करतात. त्यामुळे आफ्टर कोलिजन ते कसे होतील, दे विल मूव्ह इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक आहे. इफ अ पर्सन इज जम्पिंग फ्रॉम द बोट, बोट ही बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये पुश होणार आहे वन्स अगेन बिकॉज ऑफ reactive force. So all these examples are known to you. Shall we continue? Yes. Yes, sir. Okay. The next one is law of conservation of momentum. Okay. So now we are knowing what is meant by momentum. So momentum is nothing but काय momentum चा formula सांगा? M into V. Mass into velocity. Correct. It is the product of mass into velocity. The law of conservation of momentum हा आपण कधी यूज करतो तर ज्यावेळी कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होत, म्हणजे ज्यावेळी दोन ऑब्जेक्ट एकमेकांना धडकतात बरोबर आहे, तर आपण असं इमॅजिन करूया की म्हणजे याच्यामध्ये कोणतीही कंडिशन असू शकते बरोबर आहे. आयदर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल बी मुव्हिंग और बोथ विल बी मुव्हिंग बरोबर आहे का. तर कोलिजन होण्याच्या दरम्यान दोन पैकी एक ऑब्जेक्ट किंवा दोन्ही ऑब्जेक्ट हे मुव्हिंग असतात. आपण काय करूया, थोडीशी कॉम्प्लिकेटेड केस म्हणा किंवा रुटीन केस घेऊया इन विच बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मुव्हिंग. मग बघा, दिस इज ऑब्जेक्ट ए अँड दिस इज ऑब्जेक्ट बी. ठीक आहे, किंवा ऑब्जेक्ट 1 आणि 2 जे काय नोटेशन वापरायचं ते वापरा. ठीक आहे. लेट देअर masses are m1 and m2. They are moving with some initial velocity. Let us say u1 and u2. बरोबर. This is before the collision or before the impact. मग दोघांचं टोटल मोमेंटम किती असेल, m1 u1 हे मोमेंटम आहे फर्स्ट ऑब्जेक्टचं, m2 u2 इज द मोमेंटम ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट. हे तुम्हाला माहिती आहे त्यामुळे एवढं डिस्क्रिप्शन सफिशियंट आहे ना. इज इट फाईन का अजून जास्त डिटेल चर्चा करायची गरज आहे? Fine. Then this is the moment of collision. दोन ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन ने मूव्ह होत आहेत.
इथं काय झालं त्यांचं कोलिजन झालेलं आहे आणि आफ्टर कोलिजन दे आर मुव्हिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक आहे. तर आफ्टर कोलिजन मास मध्ये काय फरक पडणार नाही, M1 M2 असंच राहील. Let us imagine that their velocities are v1 and v2 after the collision. तर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन काय असणार त्यांचं m1 v1 मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस m2 v2 मोमेंटम ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट. आणि याच्यावरून आपल्याला काय कळालं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू total momentum after collision. This is law of conservation of momentum. किंवा सिंपल भाषेत काय सांगतो आपण, total momentum of the system remains conserved. लिहून घेताय? Yes, sir. Yes, sir. हो सर. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is law of conservation of momentum. Next, त्याचा उपयोग कुठं होऊ शकतो, प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल आपण डिस्कस करतोय. Just observe the example and tell me what you have understood. ऑब्झर्व करा, जे व्हॅल्यूज आहेत मास आणि वेलोसिटी ते ऑब्झर्व करून मला सांगा हाऊ इट कॅन बी युज्ड. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और इन अदर वर्ड्स टेल मी इन दिस एग्जांपल व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. So we have to find here speed increased or decreased after impact. Okay, for which vehicle, bigger or smaller? Smaller vehicle. Correct. बघा इथं काय दिसतंय, दिस इज बिफोर कोलिजन डेटा. मास ऑफ द बिगर व्हेकल 1000 kg, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड. बरोबर आहे. म्हणजे M1 U1 किती झालं सांगा, M1 into U1 किती झाला 5000 kg मीटर पर सेकंड. इज इट करेक्ट? Yes. Yes, sir. 5000 kg मीटर पर सेकंड. ओके. स्मॉलर व्हेकल बघा, 800 kg is the mass and 2 मीटर पर सेकंड is the initial velocity. म्हणजे याचा मोमेंटम किती झाला 1600 ना, 800 into 2 1600 kg मीटर पर सेकंड. टोटल मोमेंटम किती झाला 6600. देन देर इज इम्पॅक्ट और कोलिजन. ठीक आहे. आफ्टर कोलिजन डेटा काय सांगतो, M1 मध्ये काय चेंज होणार नाही, मास 1000 आहे असं राहील. वेलोसिटी ऑफ द बिगर व्हेकल रिड्युस्ड 3.4 मीटर पर सेकंड झाली. म्हणजे मोमेंटम किती झाला याचा, M1 V1 किती झाला, बिगर व्हेकल 3400. बरोबर आहे. Yes, sir. 800 into velocity of smaller vehicle is unknown.
मोमेंटम आफ्टर कोलिजन काय झाला 3400 प्लस 800 इंटू V2. इज इट करेक्ट? इनिशियल मोमेंटम किती होतं 6600. आर यू गेटिंग काय चाललं समजते ना? M1 Yes, sir. U1 प्लस Yes. M2 U2 5000 प्लस 1600 समेशन किती झाली 6600 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन किती आहे 3400 मोमेंटम ऑफ द बिगर व्हेइकल प्लस 800 इंटू V2. फ्रॉम दिस यू हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ V2. किती येईल ती इकडे 3200 भागिले 800. वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर व्हेइकल किती सांगा 4 meter per second. 4 meter per second. 4 meter. Okay, so this is the practical example of application of law of momentum. Shall we continue? Yes, sir. त्याच्यातलं MCQ point of view महत्वाचं sentence काय total momentum before impact is equal to total momentum after impact. Then prerequisite मध्ये अजून ही गोष्ट येते आणि हे आपल्याला चॅप्टर नंबर 5 मध्ये पण रिपीट होणार आहे. दॅट इज इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक आहे. सो व्हॉट आय टोल्ड यू रिगार्डिंग इक्वेशन्स ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन मध्ये तर हा पार्ट कशाचा सांगा कायनेटिक्सचा आहे का कायनेमॅटिक्सचा आहे? Kinematics. Kinematics. कायनेमॅटिक्सचा पार्ट आहे बरोबर आहे. त्यामध्ये वी डोंट कन्सिडर काय काय कन्सिडर करत नाही Force and mass. फोर्स अँड मास. बरोबर आहे. म्हणजेच आपण काय कन्सिडर करतो वी कन्सिडर सांगा वेलोसिटी मग ती इनिशियल असेल किंवा फायनल असेल बरोबर आहे का. देन वी कन्सिडर ऍक्सिलरेशन अँड वी कन्सिडर टाइम अँड डिस्प्लेसमेंट. बरोबर आहे. तर कोणत्याही बॉडीची मुवमेंट किंवा मोशन कन्सिडर करताना आपण कायनेमॅटिक्स मध्ये फोर्स आणि मास कन्सिडर करत नाही. वेलोसिटी ऍक्सिलरेशन टाइम अँड displacement we are going to consider. So the first equation of motion is V is equal to U plus AT, where V is final velocity, U is initial velocity, A is acceleration and T is the time of motion. ठीक आहे. तर हे इक्वेशन ऑफ मोशन सर्वसाधारणपणे कधी वापरतात तर ज्यावेळी तुम्ही एखादी बॉडी ठीक आहे इनिशियली समजा मोशन मध्ये आहे ठीक आहे आणि फायनल कंडिशन फॉर एक्झाम्पल रेस्ट आहे म्हणजे मुव्हिंग व्हेइकल आहे आणि इट कम्स टू रेस्ट इन से 10 सेकंड्स बरोबर का. तुम्हाला इनिशियल वेलोसिटी दिलेली समजा मुव्हिंग ऍट 50 किलोमीटर पर आवर व्हेइकल आहे एखादं कम्स टू रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स इन 10 सेकंड्स. ठीक आहे. मग तुम्हाला टाइम दिलेला असेल बरोबर का इनिशियल वेलोसिटी दिलेली असेल फायनल वेलोसिटी बॉडी रेस्टला आलेली आहे बघा नाही म्हणजे फायनल वेलोसिटी 0 आहे हे तुम्ही गृहीत धरता आणि त्यानुसार तुम्ही ए कॅल्क्युलेट करता. इन दिस केस वेदर ए विल बी पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह Negative. इट हॅज टू बी निगेटिव्ह. साधी गोष्ट आहे सुरुवातीला स्पीड जास्त होता आणि शेवटी तो 0 झाला त्यामुळे काय होतं स्पीड कमी होतोय म्हणजेच ऍक्सिलरेशन कसं असणार आहे निगेटिव्ह ज्याला आपण रिटार्डेशन म्हणतो. ओके. द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर. ते टायपिंगचे लिमिटेशन्स असल्यामुळं 0.5 वगैरे लिहिलंय. एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर. ठीक आहे. एखाद्या बॉडीची डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला माहिती असेल किती टाइम मध्ये समजा मुवमेंट झाली ऍक्सिलरेशन माहिती असेल तर त्याचा इनिशियल स्पीड काढता येईल किंवा वेगवेगळे कॉम्बिनेशन याच्यामध्ये होऊ शकतात. पण ज्या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट ही तुम्हाला आयदर कॅल्क्युलेट करायची आहे किंवा नोन आहे या ठिकाणी तुम्ही काय वापरता यू आर गोइंग टू यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v square is equal to u square plus twice as. V is final velocity, u is initial, a is acceleration and s is displacement.
ठीक आहे, याच्यामध्ये बरेचसे शॉर्टकट आहेत जे मी तुम्हाला त्या चॅप्टर मध्ये सांगेन. तर जनरली when we throw an object in upward direction and once again it comes in downward direction after reaching maximum height. ठीक आहे, तर ज्यावेळी एखादा ऑब्जेक्ट, ठीक आहे, स्टोन असेल, क्रिकेट बॉल असेल, आपण वरती टाकतो आणि तो माघारी येतो, तर या टाइपचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत याच्यामध्ये आपल्याला नॉर्मली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करावं लागतं. ठीक आहे, तर अपवर्ड पाथ मध्ये आणि डाउनवर्ड पाथ मध्ये which acceleration is going to act on the body? अपवर्ड मोशन किंवा डाउनवर्ड मोशन आहे, कोणतं ऍक्सिलरेशन ऍक्ट होतं? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोणतं ऍक्सिलरेशन ऍक्ट होतं? एखादा ऑब्जेक्ट तुम्ही वर थ्रो केलाय किंवा तो वरून खाली येतोय, कोणतं ऍक्सिलरेशन ऍक्ट होणार आहे? Acceleration due to gravity. Gravity. Is it correct? Okay, my next question, in the upward motion acceleration हे पॉझिटिव्ह असणार आहे का निगेटिव्ह असणार आहे? Positive. Positive. बघा, लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन. Negative. Negative. ही ग्राउंड लेवल आहे, इथून एखादा ऑब्जेक्ट थ्रो केलाय, तो मॅक्सिमम हाईटला रीच झाला आणि तिथून तो माघारी येतोय आणि आपण डिस्कस करतोय ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आता ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू अपवर्ड मोशन साठी कन्सिडर करताना तुम्ही पॉझिटिव्ह घेणार का निगेटिव्ह घेणार? Negative. निगेटिव्ह घेणार, बरोबर आहे. तर हे दोन पद्धतीने समजावून घेऊ शकता. माझा सांगायचा उद्देश लक्षात घ्या, आपल्याला फक्त एखादी गोष्ट समजून चालत नाही, तर ती युज करता आली पाहिजे. तर दोन पद्धतीनं जी निगेटिव्ह हे आपण सिद्ध करू शकतो. पहिली गोष्ट काय, तर नॉर्मल डायरेक्शन जी आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची, ही कशी आहे? डाउनवर्ड. इज इट करेक्ट? Yes, sir. आणि आता मुवमेंट जी sir. आहे ही कशी आहे? अपवर्ड आहे. म्हणजे काय? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. त्यामुळे तुम्हाला जी कसा घ्यावा लागेल? निगेटिव्ह. पहिलं लॉजिक समजलंय? Yes, sir. कंटिन्यू. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा डाउनवर्ड डायरेक्शनला आहे आणि मुवमेंट ही अपवर्ड डायरेक्शनला आहे. त्यामुळं मुवमेंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. त्यामुळे जी निगेटिव्ह घ्यायचा आहे, पहिला मुद्दा. ठीक आहे, किंवा सेकंड लॉजिक, समजा तो स्टोन आपण अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये थ्रो करतोय, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हाला माहिती आहे 5 मीटर पर सेकंड, आणि ज्यावेळी तो हायएस्ट पॉइंटला जातो इथं, बरोबर, हायएस्ट पॉइंटला गेल्यावर तो काय झाला? फॉर अ मोमेंट तो स्टेशनरी होतो, बरोबर ना? आणि तिथून पुढे तो डाउनवर्ड डायरेक्शनला येतो. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? Yes. ऑब्जेक्ट जर आपण अपवर्ड थ्रो केला तर त्याचा स्पीड कमी कमी होत जाणार आहे, हायएस्ट पॉइंटला तो 0 होईल अँड देन इट विल मूव्ह इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. त्यामुळे जर तुम्ही व्हर्टिकल मुवमेंट कन्सिडर केली, सो व्हेन द स्टोन रिचेस द हायएस्ट पॉइंट इट्स फायनल वेलोसिटी विल बी 0, आणि ती वेलोसिटी 0 झाल्यानंतर पुन्हा त्याची डाउनवर्ड मोशन सुरू होते. त्यामुळे बघा, इनिशियल वेलोसिटी किती होती? 5 मीटर पर सेकंड, आणि फायनल वेलोसिटी 0 झाली. वेलोसिटी रिड्यूस होते, म्हणजे ऍक्सेलरेशन कसं असणार आहे? पॉझिटिव्ह व निगेटिव्ह? Negative. इज इट अंडरस्टूड? आणि याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट, ज्यावेळी हायएस्ट पॉइंट पासून डाउनवर्ड डायरेक्शनला मोशन सुरू होते, तर हायएस्ट पॉइंटला वेलोसिटी ही 0 असणार आहे, आणि अबाउट टू टच द ग्राउंड, पुन्हा ग्राउंडला येताना त्या स्टोनची वेलोसिटी असेल सेम जेवढी इनिशियल होती 5 मीटर पर सेकंड. आता वेलोसिटी वाढत चालली आहे. येस ऑर नो? Yes. Yes, sir. त्यामुळे ए कसा असेल? पॉझिटिव्ह. किंवा दुसरं लॉजिक काय? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे हा डाउनवर्ड डायरेक्शनला आहे आणि मुवमेंट सुद्धा काय होतीये? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तर ह्या दोन्ही लॉजिक नुसार डाउनवर्ड मोशन साठी जी कसा असेल? Positive. पॉझिटिव्ह. इज इट क्लिअरली अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Write down. Yes, sir. Equations of motion. Equations of motion. Point number 1.
The equations of motion. The equations of motion are a part of kinematics. Are a part of kinematics. That is we consider a moving body. We consider a moving body, comma, without considering mass of the body, and forces causing the motion. Write down, there are three equations of motion. And the last statement, V is equal to U plus AT dash करून लिहा, first equation of motion. V is equal to U plus AT, first equation of motion. Next, S is equal to UT plus half AT square. S is equal to UT plus half AT square. This is second equation of motion. Next line, V square is equal to U square plus twice AS. This is third equation of motion. Hint लिहा, for vertical motion, आवाज येतो ना? For vertical motion, A is equal to plus G or minus G. A is equal to plus G or minus G. Now give you 2-3 minutes. आतापर्यंत जे काय लिहिलं आज आजच्या लेक्चरला ते रीड करा. काय डाऊट असेल तर विचारा. 2 मिनिटांनी आपण कंटिन्यू करूया. Any doubts? Shall we continue? Yes. Yes. Okay. Now the next thing we want to understand is about units of physical quantity. ठीक आहे, युनिट म्हणजे काय मराठीमध्ये आपण त्याला एकक म्हणतो. All the physical quantities will have units. Okay. So what is unit? It is the standard of measurement. म्हणजे कुठलीही क्वांटिटी जर मेजर करायची असेल तर त्यासाठी जे काय स्टँडर्ड वापरलं जातं that is nothing but unit. So there are three fundamental physical quantities. Which are they? Fundamental quantity कुठले आहेत? Length, mass, time. Length, mass And time. ठीक आहे. In addition to this, some of the books say that temperature is also a fundamental quantity. कारण टेम्परेचर ह्या तिघांपैकी कशावरच अवलंबून नाहीये. Yes or no? पण जे काय नॉर्मल आपण रेफरन्सेस घेतो त्यानुसार लेंथ, मास अँड टाइम आर द
फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज, कारण हे कोणावरतीच अवलंबून नाही. इन ऍडिशन जर तुम्हाला काय रेफर करायचं असेल तर टेम्परेचर कॅन ऑल्सो बी कन्सिडर्ड ॲज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. सो द युनिट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज म्हणजेच काय, लेंथचं युनिट काय हो, मास, तर मीटर, लेंथचं युनिट मीटर, मासचं किलोग्राम केजी and temperature second. Second. Okay, so these are the fundamental units. Okay, one more thing you should know. सेकंद लिहिताना आपण either S असं लिहितो किंवा कधी कधी SEC असं लिहिलं जातं. S कधी लिहायचं आणि SEC कधी लिहायचं? Any idea about this? युनिट लिहायचं असताना यस लिहायचं, आणि जर सांगा, बोला बोला प्लीज. यस हे म्हणजे टाइमचं युनिट. ओके, एस लिहा किंवा SEC लिहा, सेकंदच ते डिस्क्राईब करतात, दोन्ही टाइमचे युनिट आहेत. पण एस कधी लिहायचं आणि SEC कधी लिहायचं? दुसऱ्या युनिट सोबत जॉईंट असेल तर SEC लिहायचं. ओके, एनी अदर ओपिनियन? जर आपण टाइम कन्सिडर करत असेल तर SEC लिहायचं, आणि जर युनिट मध्ये वापरायचं असेल तर यस लिहायचं. जर तुमचा आवाज येत Okay, I was just collecting one instruction for you. The instruction is that today आजचा जो अटेंडन्स आहे तो कसा होईल, तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये तुमचं नाव लिहून पोस्ट करा. रोल नंबर काही लोकांचे बदललेले असतात, बरोबर आहे का नाही, त्यामुळे कन्फ्युजन होऊ शकतं. तर आजचा अटेंडन्स जो आहे हा तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये तुमचं नाव पोस्ट करा अँड विल कन्सिडर युअर अटेंडन्स आफ्टर रीडिंग द चॅट बॉक्स. हा चला, कोणीतरी उत्तर सांगत होता. सर, हा बोला प्लीज. जर आपण टाइम कन्सिडर करत असेल 1 सेकंड 2 सेकंड तर SEC लिहायचं. अदरवाइज आपण जर युनिट लिहित असेल तर यस लिहायचं. ओके, आय विल टेल यू द आन्सर. तर जर तुम्ही SI युनिट्स मेन्शन करत असाल, म्हणजे आपण नॉर्मली SI युनिटच रेफर करतो, बरोबर का, तर SI युनिट जर तुम्हाला रेफर करायचं असेल तर यू हॅव टू राईट S. ठीक आहे, आणि MKS CGS वगैरे जे युनिट्स असतात त्यामध्ये तुम्हाला काय लिहायचंय, SEC. इज दॅट क्लिअर? येस. येस त्यामुळे तुम्ही सेकंद लिहिताना कायम S, मीटर पर सेकंद लिहायचंय. तुम्ही M/S असंच लिहिणार आहात. ठीक आहे, M/SEC असं लिहायचं नाही. इज इट क्लिअर? कुठलंही Yes. बुक रेफर Yes, करा, Yes, sir. M/S असंच तुम्हाला मिळेल SI युनिट्स रेफर करताना. ओके, नेक्स्ट, हे लहान सहान गोष्टी आहेत युनिट्स विषयी. नेक्स्ट, आता मला समजा लिहायचं किलो जूल युनिट म्हणून, तर त्यामध्ये K आणि J मला लिहायचंय. टेल मी विच वन शुड बी स्मॉल, विच वन शुड बी कॅपिटल. दोन्ही स्मॉल पाहिजेत, दोन्ही कॅपिटल पाहिजेत? व्हॉट इज युअर ओपिनियन अबाउट किलो जूल? बोथ कॅपिटल सर. Both capital. एनी अदर ओपिनियन? K बघा small एकदम- and J capital. Both capital, sir. ओके, आधी कोणतं उत्तर सांगत होतं, काय सांगत होता? K small and J capital. दिस इज द राईट आन्सर. ठीक आहे, तर लक्षात घ्या, सायंटिस्टचे जे नेम्स आहेत हे मी साधे साधे प्रश्न विचारतोय. डू यू ऍग्री? ह्या गोष्टी आपण शेकडो वेळा युनिट्स वाचलेल्या आहेत, लिहिलेल्या आहेत, बरोबर आहे का? Yes, sir. तर सायंटिस्टचे जे नाव आहेत, फॉर एक्झाम्पल न्यूटन असेल किंवा जूल असेल, वॅट,
येस ऑर नो? तर हे कायम कॅपिटलच लिहिले जातात. फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टूड. येस येस सर. बरोबर आहे का? आता किलो हे काय शास्त्रज्ञ नाव आहे का? नाही, त्यामुळं के शुड बी स्मॉल. अंडरस्टूड. जे शुड बी कॅपिटल. सोप्या सोप्या गोष्टी आहेत. ओके, बट दे इंडिकेट युअर इन्व्हॉल्वमेंट अँड डेप्थ ऑफ अंडरस्टँडिंग. त्यामुळे लहान सहान गोष्टीवरती सुद्धा लक्ष दिलं पाहिजे. ओके, बघा काय काय समजलं आतापर्यंत आपल्याला. व्हॉट इज युनिट, सॉरी व्हॉट इज युनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय असतं? स्टँडर्ड ऑफ मेजरमेंट. त्याचं मेजरमेंट कसं होतं त्याचं स्टँडर्ड म्हणजेच युनिट आहे. ठीक आहे. तर फंडामेंटल क्वांटिटी कुठल्या कुठल्या सांगा? लेंथ, मास अँड टाइम. ऍडिशनल पाहिजे असेल तर कुठली घेणार क्वांटिटी? टेम्परेचर. टेम्परेचर कॅन बी ऍडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटी. त्यामुळे त्यांचे युनिट्स जे आहेत कोणते कोणते? मीटर, केजी मीटर, केजी आणि they are सेकंद. basic units and these units do not depend on the units of other quantities. ठीक आहे. नंतर वेगळा ह्या 3 किंवा 4 क्वांटिटी सोडून राहिलेल्या ज्या सर्व क्वांटिटी आहेत यांना आपण म्हणतो डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ह म्हणजे काय? तर त्या मिळवलेल्या आहेत बेसिक क्वांटिटी पासून. बरोबर आहे. फॉर एक्झाम्पल व्हेलॉसिटी. बरोबर, व्हेलॉसिटी आपण कसं डिफाइन करतो? तर डिस्टन्स किंवा डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टाइम. हे डेफिनेशन म्हणजे व्हेलॉसिटी कशावरती अवलंबून आहे? डिस्टन्स आणि टाइम. त्यामुळे व्हेलॉसिटी हे झाली डिराइव्ड क्वांटिटी आणि मीटर पर सेकंद हे काय झालं? डिराइव्ड युनिट झाला. इज दॅट क्लिअर? सिमिलरली मोमेंटम. बरोबर आहे का? मोमेंटम म्हणजे काय असतंय? मास इंटू सॉरी, फोर्स नाही, मास इंटू व्हेलॉसिटी. ओके, त्यामुळे त्याचं युनिट काय होईल? केजी मीटर पर सेकंद. ठीक आहे. फोर्स. तर बेसिक युनिट्स मध्ये जर रेफर करायचं म्हटलं तर फोर्स बाय डेफिनेशन काय आहे? मास इंटू एक्सेलरेशन. त्यामुळे बेसिक युनिट्स मध्ये फोर्स कसा लिहिणार आपण? केजी मीटर पर सेकंद सेकंड स्क्वेअर. स्क्वेअर. आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो? न्यूटन. Is it clear? So these are the derived units. So this is about the units of physical quantities. ठीक आहे. मला वाटतं आता जे आपण डिस्कस केलं, it can be one exercise for you. Okay, so which system of units we are using as a standard? SI system. Okay, SI system मधले बेसिक युनिट्स हे सर्वांना माहित असल्या गोष्टी आहे. M for मीटर. मीटर. मास नाही हा. केजी हे मासचं युनिट आहे. सेकंड. ओके, तर SI युनिट बेसिकली वापरतो. MKS आणि SI युनिट्स हे आपण वापरत नाही. ओके, MKS CGS चा फुल फॉर्म माहित असेल सर्वांना? वापरत नाही तरी पण फुल फॉर्म माहिती असेल. येस. मीटर किलोग्राम सेकंड. मीटर किलोग्राम सेकंद. आणि CGS म्हणजे सेंटीमीटर ग्रॅम. सेंटीमीटर ग्रॅम. ठीक आहे. आता आपण छोटासा एक्सरसाइज करूया. डिराइव्ड युनिट जे आहेत ते इन टर्म्स ऑफ बेसिक युनिट मिळूया. व्हेलॉसिटीचं युनिट काय येईल? मीटर पर सेकंद. मीटर आणि सेकंद हे दोन्ही बेसिक युनिट आहे. मीटर पर सेकंद हे काय झालं? डिराइव्ड युनिट. ऍक्सेलरेशन
मीटर पर मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मोमेंटम kg मीटर पर सेकंड. kg into मीटर पर मीटर पर सेकंड. फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. व्हेरी गुड. वेट kg मीटर पर केजी मीटर पर सेकंड. kg मीटर पर सेकंड, because weight is also force. ठीक आहे. आता मला आठवत नसलेली गोष्ट विचारतो मी. विस्कोसिटी राहू द्या. दॅट विल बी होमवर्क फॉर यू. ओके. सध्या तर लागत नाही आपल्याला, मेकॅनिक्स मध्ये विस्कोसिटी लागत नाही, फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये लागते ते. नेक्स्ट, दिस इज अ काइंड ऑफ रिपिटिशन. टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टीम. फोर्स सिस्टीम म्हणजे काय? मोर दॅन वन फोर्स. ओके. सो द फोर्स सिस्टीम कॅन बी कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर. आपण काल समजावून घेतलेले. नंतर कोलिनियर असू शकते किंवा पॅरलल असू शकते. पॅरलल मध्ये कोणते टाइप येतात? लाईक पॅरलल, अनलाईक पॅरलल, कॉन्करंट, नॉन कॉन्करंट. म्यूज करा C30. ओके. कॉन्करंट और नॉन कॉन्करंट. थोड़ा हळू बोलता का? Okay, so how can we represent a force? Force represent करायचं असेल किंवा डिस्क्राइब करायचं असेल काय काय लागेल? मॅग्नेट्यूड. हॅलो, आवाज येतोय का? Yes, sir. Yes, sir. मॅग्नेट्यूड, येतोय सर, डायरेक्शन, आवाज येतोय. लाईन ऑफ ऍक्शन, Point of पॉइंट ऑफ point of application. ऍप्लिकेशन. ठीक आहे. डायरेक्शन आणि लाईन ऑफ ऍक्शन मधला फरक कळलाय? yes, sir. येस सर. डायरेक्शन ही तुम्हाला फक्त ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साऊथ सांगते. पण याच्यामध्ये जर नंबर ऑफ पॅरलल फोर्सेस असतील तर त्यापैकी एक्झॅक्ट कुठला फोर्स हे आपल्याला कोण सांगेल? लाईन ऑफ Line of action. Okay. These things are already known to you. This is the classification. याचा स्नॅपशॉट घ्या, हे काही लिहिण्यात वेळ घालू नका. Force system can be coplanar or non-coplanar. चॅप्टरचं नाव काय सांगा? रिझल्टंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस. कोप्लेनर फोर्सेस. त्यामुळे आपण डिस्कस काय करतोय? फक्त कोप्लेनर. इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू concurrent and non-concurrent. Forces can be collinear, एकाच लाईन मध्ये ऍक्ट होऊ शकतात, किंवा नॉन कोलिनियर, पॅरलल किंवा नॉन पॅरलल असू शकतात. पॅरलल असतील तर लाईक किंवा अनलाईक पॅरलल असू शकतात. स्नॅपशॉट घेतला याचा? हो सर. येस सर. येस सर, घेतलं सर. ओके. नेक्स्ट, हे सगळे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत आणि एक्झाम्पल्स आहेत, जस्ट रीड देम वन्स. फोर्स सिस्टीम प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल मध्ये कुठं काय असतं? झूम करा आणि रीड करा. स्नॅपशॉट घ्या, हे काय वाचून दाखवायची गरज नाही. दीज आर प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स. स्नॅपशॉट घेतलाय? हो सर. Yes, सर. हो सर, घेतलं. सर ते लिहून काढायचंय का? नाही, ते आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी. नाही लिहिलं तर चालेल. फक्त एखादं जर सर एमसीक्यू ते एक बार दाखवा ना. आणि एखाद्या ठिकाणी कोणते फोर्सेस आहेत आणि त्याला काय म्हणतात हे जर तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये विचारलं एखादं एक्झाम्पल देऊन, तर ते तुम्हाला फक्त आयडेंटिफाय करता यावं. तिथं कोणते फोर्सेस असतात आणि ते कसे असतात. ओके. सर एक बार बॅक घ्या ना ते. ठीक आहे. नेक्स्ट, दीज आर द एक्झाम्पल्स. बघा एकदा एक्झाम्पल्स, ज्याच्यावरून आपल्याला कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन लक्षात येईल.
of the force system. Coplanar means सांगा पटकन. In a All the forces In a single All forces plane. lies in a lie single in a plane. single plane, correct? Non-coplanar, all the forces do not lie in a single plane. बरोबर का? इथं पण हे कसं झाले? नॉन कोप्लेनरच झाले. कारण या 3 फोर्सेसला कंटेन करणारं प्लेन वेगळं आहे, बरोबर आहे का? या 2 फोर्सेसना कंटेन करणारं प्लेन वेगळं आहे. Therefore they are non-coplanar. Collinear means line of action is along the same line. बरोबर आहे? ही सिस्टीम कशी आहे सांगा? एकाच प्लेन मध्ये कंटेंट झाली आहे, एकाच पेपर वरती काढलेली आहे, बरोबर आहे का? पण नॉन कोलिनियर आहे, बरोबर आहे? हे कसे आहेत? नॉन कोलिनियर. तर हे एकाच पॉइंटला मीट होत आहेत. म्हणजे कसे ते फोर्सेस Concurrent. कॉन्करंट आहेत Concurrent. किंवा कन्करंट आहेत. पण ह्या सर्वांना कंटेन करणार एक प्लेन आहे का? नाही. त्यामुळे कसे आहेत? नॉन कोप्लेनर कॉन्करंट. म्हणजे क्रेन वगैरे असते बघा, त्याच्यातून 4 रोप्स असतात, दोरे असतात आणि ते होल्ड करतात वजनाला. येस ऑर नो? तर ते कशाचं एक्झाम्पल झालं सांगा? नॉन कोप्लेनर. नॉन Coplanar कोप्लेनर concurrent. कन्करंट. ठीक आहे. हे कोप्लेनर पॅरलल, बरोबर आहे का? तर हे आहे लाईक पॅरलल आणि हे आहे अनलाईक पॅरलल. ठीक आहे. नॉन कोप्लेनर नॉन कन्करंट, एका प्लेन मध्ये पण नाहीत आणि एका पॉइंटला मीट पण होत नाहीत. ओके, सो दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ द फर्स्ट चॅप्टर. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण स्टार्ट करतोय लॉ ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस. सिरियल मध्ये असतं ना अगले एपिसोड में, बरोबर ना? तसं थोडस ओव्हरव्ह्यू दिलेला आहे व्हॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो टेल मी विथ दिस काइंड ऑफ डिस्कशन आर यू कम्फर्टेबल? ज्या पद्धतीने आपण सगळं डिस्कशन करतोय, आर यू कम्फर्टेबल विथ दिस काइंड ऑफ टीचिंग? Yes, sir. ओके, पीपीटी ऑलरेडी शेअर केलेले आहेत आणि ज्या रिटर्न नोट्स असतात, बरोबर आहे, त्या पण मी तुम्हाला आज शेअर करतो. आज थोडस अवघड आहे प्रॅक्टिकली. उद्या मला आठवण करा, उद्याच्याला मी शेअर करतो नोट्स. Okay, sir. ठीक आहे. सो कॅन वी स्टॉप हिअर? Yes. Sir. ठीक आहे. थँक्यू. हॅव अ गुड डे.